चलो भी निकाल लो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। ठीक है, लोकतंत्र दे रूप सरकार दे रूप लोकतंत्र अते तानाशाह। अच्छा मेरी गल एक ध्यान दे नाल याद रखना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स दी ना दो फॉर्म ने, द फर्स्ट वन इज अ डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज अ डिक्टेटरशिप। ठीक है, सो दो फॉर्म्स ने, एक है डिक्टेटरशिप और दूसरी है डेमोक्रेसी। सो सब तो पहला तो ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ द डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ यूनान ਦਾ वर्ड है डेमोस ਜਿਹਦਾ मतलब है लोक, क्रेटो ਜਿਹਦਾ मतलब है पावर शक्ति। डेमोस ਦਾ मीनिंग हैगा पीपल एंड कैरोट्स ਦਾ मतलब हैगा पावर। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ डेमोक्रेसी। ਕਹਿੰਦੇ डेमोक्रेसी ਦਾ मतलब है ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ठीक है, उसनू बोलिया जाता है। यानी कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अपनी जिन्नी भी पावर लैंदी है ना डेमोक्रेसी दे विच, ते सारी दी सारी लोकां दे कोल लैंदी है। ਉਹ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। चलो जी डेफिनेशन ਜਿਹੜੀ मैं कहूंगी ਉਹੀ होप सो लिख लेना, बिकॉज मेरी डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा मतलब सौखी होएगी। प्रोफेसर सीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਨ ਵਿਚ एवरीवन हैज अ शेयर, मतलब ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो सेकंड आ जाता है प्रोफेसर डाइसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट बॉडी इज द कंपैरेटिवली लार्ज फ्रैक्शंस ऑफ द एंटायर नेशन। कहते लोकतंत्र सरकार दा एक ਉਹ रूप है जिस विच शासक वर्ग तुलनात्मक रूप विच समुचे राष्ट्र दा एक हिस्सा हुंदा है। मतलब डेमोक्रेसी ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ डेमोक्रेसी। ठीक है, and according to the Abraham Lincoln, that is a famous writer in politics। ठीक है, अब्राहम लिंकन ते डेमोक्रेसी दी एग्जांपल तो ਉਹਦੀ बहुत ज्यादा फेमस है। according to the Abraham Lincoln, democracy is the government of the people for the people by the people। ठीक है, ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੋ ਜਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ characteristics or the main assumptions of democracy। ठीक है, तो characteristics करने ने, तो assumptions करनिया ने केदियां डेमोक्रेसी दियां। ठीक है, तो सब तो पहला हैगा सोवरेनिटी विद द पीपल, प्रभु सत्ता लोकां दे कोल है। ਅਸੀਂ कहना जिन्नी भी पावर है वो लोकां दे कोल है। ठीक है, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਿਫੋਰ 5 ਈਅਰ, मतलब 5 ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਲਿਬਰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵਤੰਤਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो इस तरह की चीज। ठीक है, राइट टू द रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू क्रिएट ए गवर्नमेंट, राइट टू द मूवमेंट मतलब घूमन फिरन का अधिकार। ठीक है, राइट टू द क्रिटिसाइज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करन का अधिकार। सब चीजां साडी गवर्नमेंट के द्वारा दित्तियां गईयां ने। उस तो बाद आंदा है जी इक्वैलिटी। इक्वैलिटी का मतलब है सबनू इक्वैलिटी दी गई है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर एंड द क्रीड एटसेट्रा। तो किसी नाल भी किसी भी बेसिस दे उत्ते डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जा सकता ना। सो आपां क्या बोलांगे कि इसका मतलब की है इक्वैलिटी का, कि तुहाडे नाल किसी भी तरीके नाल कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, एवरीवन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गॉड। ठीक है, एवरीवन इन इक्वल इन द बिफोर द लॉ, लॉ दे सामने भी तुसी इक्को जे हो, गॉड दे सामने भी इक्को जे हो, एंड नो वन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, जेंडर, क्रीड एटसेट्रा।
एक्सेट्रा। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ। ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ। ਆ ਵਰਡ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਜੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰ ਮੀਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾइज ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਸਵਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ, ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ 5 ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਟਰ 5 ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੂਲ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੂਲ ਆਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। तो हायर लेवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 10000 ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਟਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। तो कहते रिस्पैक्ट ऑफ द ओपोजिशन ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਥ ਇਨ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੈਥਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਥ ਇਨ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, पावर ਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀडम ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੈਨਾ, ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹ ਚ ਫਸਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਸਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट सानू अपडेट नहीं ना दिंदी, मीडिया अपडेट नहीं दिंदा, ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि ਅਸੀਂ अपनी सिचुएशन ਨੂੰ हैंडल नहीं कर पा रहे, सानू नॉलेज नहीं मिल रही। ये पॉलिटिकल नॉलेज है जो सानू रेडियो टैलीविजन के थ्रू दिती जाती है, इन्हां लोकां नू फ्रीडम देनी चाहिए। अच्छा, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, लेकिन मीडिया वालियां ने तो हद चक्की पई सी, मतलब उसनू तो इदां पकड़ रहे सी जिद्दां पता नहीं उसने सच में उसदे घर जाके खुद ही उसनू मार दिता होवे। चलो रह चुका होएगा कोई रीजन कि उसनू मारिया, लेकिन तुसी जदों तक वो पर्सन ते क्राइम नहीं सिद्ध हो जांदा तुसी वो पर्सन नू टच किदां कर सकदे हो? वो भी द थर्ड पर्सन। मीडिया नू इन्नी भी आजादी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल असीं मीडिया ते कोई वो नहीं कर सकते हैगे, केस नहीं कर सकते। मीडिया फ्रीडम दे विच है, जो मर्जी कर सकती है ना। तो इस तरह नेक्स्ट है जी प्लूरलिस्टिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कहंदे समाज दा बहुलवादी स्वरूप। असल विच साडे समाज दे विच बहुत जातां धर्मां नस्लां दे लोक रहिंदे ने। सो साडी सोसाइटी की है? साडी सोसाइटी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिहदे विच बहुत टाइप दे लोक ने। दैन ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ डाइवर्सिटी इन यूनिटी वर्ड बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी इन यूनिटी मतलब कि अनेकता ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, कि इन्ने टाइप दे लोक होने दे बावजूद असी सब इको ही कैटेगरी दे विच रहने आ। इस दे नाल ही तुहाडे चैप्टर दा पोर्शन क्लोज हुंदा है। पहला मैनूं दसो तुहानूं समझ आ गया है कि नहीं आया?